أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ الذي لا يدركه الإمام ولا يناله الذي ليس لصفته حد محدود ولا نافع موجود فقد الخلائق وقدرة ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرشيد الهاشمي المتلقي أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك الكريم وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلوات ارشاد رب العزت ہوتا ہے موضوع آپ کی اذان عالیہ میں ہوگا عظمت پیغمبر اسلام قرآن کی نظام میں پیغمبر اسلام کی عظمت قرآن میں کیا ہے کیا وہ عظمت ہے پیغمبر کی جو بیان کر رہے ہیں وہ عظمت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے قرآن کے آئینے میں پیغمبر کے فضائل اور ہے امت کے آئینے میں پیغمبر کے فضائل اور ہے کتابوں میں پیغمبر کے مراتب اور ہیں قرآن میں پیغمبر کے مراتب اور ہیں عرفا کی زبانی پیغمبر کے مراتب اور ہیں علی کی زبانی پیغمبر کے مراتب اور ہیں عرفا راشدین کی نگاہ میں پیغمبر کے فضائل الگ ہیں اور علی جیسے امام کی قدر میں پیغمبر کے فضائل اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت الگ ہے پیغمبر کی سیرت وہ نہیں ہے کہ جو امت کہہ رہی ہے پیغمبر کی سیرت وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے تو پیغمبر کی سیرت کو اگر سمجھنا ہے تو امت کی زبانی نہ سمجھو قرآن کی بیانی میں سمجھو کہ قرآن نے پیغمبر کی سیرت کیا بتائی ہے اور اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں توجہ بھی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیے پہلے کے حالات ہیں میں اس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں ضرورت ہے کہ اس سال کا فائدہ پیغمبر اسلام کی بات پر بولا جائے اور جو قرآن میں اللہ نے فیصلہ کیا تل کر رسولوں فرزندہ بعضهم علی بعض ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلتیں دی ہیں عربی گرامر میں جائیے اور عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ایک لفظ ہے انصاف اور ایک لفظ ہے عدل آپ کی نگاہ میں عدل کسے کہتے ہیں اور آپ کی نگاہ میں انصاف کسے کہتے ہیں آپ دنیا کے کسی انسان سے امت سے آپ پوچھ لیجیے تو دونوں کہیں گے کہ عدل بھی وہی ہے اور انصاف بھی وہی ہے مگر نہیں قرآن کی نگاہ سے پوچھیے کہ عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے انصاف کہتے ہیں کسی چیز کو برابر برابر تقسیم کر دینا اسے انصاف کہا جاتا ہے مثال دوں مجلس ختم ہوگی تو اس کے بعد تبرک بڑھے گا مثلا آپ نے جو ہے بسکٹ کے پیکٹ کاٹے تو والی مجلس نے کہا بانٹنے والے سے کہ چاہے بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو بزرگ ہو عورت ہو بچی ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو سب کو ایک ایک پیکٹ دینا ہے اور تبرک بانٹنے والے نے تبرک بانٹ دیا اور سب کو ایک ایک پیکٹ بانٹا تو والی مجلس نے مجھ سے آگے کہا مولانا صاحب تبرک بانٹنے والے بڑے انصاف والے تھے جتنا ہم نے کہا سب کو برابر برابر بانٹا ہے سب کو ایک ہی پیکٹ دیا ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو یہ ہے انصاف عدل کیا ہے عدل یہ نہیں ہے عدل ہے
चीज को बराबर बराबर बांट देना। अदल है जो जिसका मकाम हो उसके मकाम के एतबार से उसको अदा करना। मसलन एक तबर्रुक बांटने वाले ने तबर्रुक बांटा तो जो सुन रहे थे जो सब लोग थे सबको एक एक दिया, और जो मसीह खानदान होना चाहते था उसको दो दिए। अदल का तकाजा यही था कि उसको दो दिए जाए क्योंकि वो जिक्र आले मोहम्मद कर रहा है। बताइएगा, ये है अदल। तो इस्लाम दीने इंसाफ नहीं है। अगर आप समझे कि इस्लाम दीने इंसाफ है, नहीं, इस्लाम दीने अदल है। इस्लाम ये चाहता है कि जिसका जो मकाम हो उसको मकाम अता कर दिया जाए। सारी खराबियां क्या आई, लोग पैगंबर पे हमला क्यों किया, पैगंबर पे लोगों ने उनकी जात पे कीचड़ क्यों डाला, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा ने पैगंबर को अपने जैसा समझ लिया है। जहाँ की सुनिएगा तो मैं आपके सामने मौजूदात अर्ज करूंगा और मौजूद है बाकायदा यही पर है। उम्मत मुस्लिमा ने अपने जैसा पैगंबर को समझ लिया है। हालांकि पैगंबर इस्लाम के लिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मा काना अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह वलाकिन खातिमुन नबिय्यीन। मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह के रसूल हैं और खातिमुन नबिय्यीन हैं, यानी 1,30,999 अंबिया के सरदार है। उम्मत ने क्या कहा, हमारे बड़े भाई हैं। कमाल ये है कि अल्लाह जिसे, और जो फरमाइएगा, अल्लाह जिसे बाप नहीं कहने देता, उम्मत उसे अपना बड़ा भाई कह रही है। जो फरमाइए, उम्मत क्या कह रही है कि वो हमारे बड़े भाई। और कमाल ये हुआ, पैगंबर अजीब हो गई। अब जो फरमाइएगा, वो जो भी पढ़े लिखा बात है और जो तारीफ से जिसकी निगाह है वो जो पैगंबर ने कहा, मेरी जोड़ा, मेरी अरवा, उम्मत की माए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये कहिए ना कि मेरी जितनी अजवाज है वो तुम्हारी खाला है या तुम्हारी फूफो है। और जो बताइएगा, ना खाला कह रहे हैं ना फूफो, फिर क्या कह रहे हैं, खबरदार ना खाला है ना फूफी, तो फिर का उम्मत की माँ है। जानते माँ क्यों कहा, ये सारा इंतजाम फातिमा की जात के लिए था। आप सो रहे भाई, जो बताइएगा सब पीछे तक समझ में बात है। ये सारा इंतजाम जो है कि माँ कहाँ जा रहा है, अरे क्यों लाता है, जवाब कर दीजिए। सारा का सारा इंतजाम है, आवाज तो सही आ रही है मेरी, ये सारा जो इंतजाम है ये फातिमा ज़हरा के लिए है। ऐसा ना खाना करेगा नहीं, फूफी कह दीजिए कि मेरी जोड़ा जितनी भी है वो सब आपकी फूफियां हैं। कहीं खबरदार ना खाना ना फूफी, बल्कि माँ है। लेकिन सोना वजह क्या है तो तू नहीं जानता। शरीयत मुकद्दसा में फूफी से निकाह हराम, उसकी बेटी से जायज़। फूफी से निकाह हराम, उसकी बेटी से जायज़। शरीयत में खाना से निकाह हराम, उसकी बेटी से जायज़। लेकिन शरीयत में माँ से भी निकाह हराम है, उसकी बेटी से भी निकाह हराम है। खबरदार खबरदार, मैं बाप हूँ और मेरी अज़वाज तुम्हारी माएँ हैं, फातिमा तुम्हारी बहन है। समझो, फरमाइएगा बहन है। और कमाल ये हुआ, ये सितारा जो आया सोहरा, जब सितारा चला अरे जरा से पैगाम लेकर रिश्ते का फातिमा ज़हरा के, तो बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े लोग। यार तो हमसे कर दीजिए, पैगंबर इस्लाम के सामने जब भी कोई आता था पैगंबर अपना चेहरा उससे मोड़ लेते। कोई दूसरा कहते थे कि फातिमा का इख्तियार मुझे नहीं है। हर बाप का इख्तियार बेटी के लिए होता है, लेकिन अल्लाह ने ये इख्तियार पैगंबर से लेके अपने पास रखा। फातिमा का इख्तियार नबी आपके पास नहीं है, ये इख्तियार अल्लाह के पास है। दूसरे खलीफा को मना कर दिया, तीसरे आए उनको मना कर दिया। जब पैगंबर कह चुके हैं मैं बाप हूँ और मेरी जोड़ा तो माए है, तो रिश्ता लाने का मतलब ही नहीं बनता है। काल जुमले को समझ लेते, पैगंबर है रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, क्या कहने हो जाए तो मेरे वादा के हजरत दुआ कर दीजिएगा। पैगंबर है रहमतुल लिल आलमीन। पैगंबर ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, पत्थर खाए इंतकाम नहीं लिया, और लिया फेंकी गई, पैगंबर ने इंतकाम नहीं लिया।
کہ ساری جو گستاخیاں ہوئی ہیں پیغمبر کی شان جانتے کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ امت نے کہا نبی ہم جیسے ہیں، توجہ فرمائیے گا، نبی ہم جیسے، اس نبی کو ہم جیسا کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے باپ ہیں، میں پوچھتا ہوں اولاد باپ کے برابر ہو جائے گی؟ چلیے ایک شخص آیا آنے کے بعد پیغمبر سے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت ہماری اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ پیغمبر نے بیٹھا اور جواب سنا، وہ نیچے بیٹھا، یا پھر سوال ہو رہا ہے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ یہی ہے نا دنیا کا اصول، باپ جتنی محبت کرتا ہے بیٹے سے، بیٹا اتنی محبت باپ سے نہیں کر پاتا ہے۔ تو سوال کیا ہو یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت باپ بیٹے سے کرتا ہے اتنی محبت بیٹا باپ سے کیوں نہیں کرتا؟ اس کی صرف وجہ ایک یہ ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا۔ اور جو فرمائے بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا۔ جس بزم میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اس لیے بیٹا باپ سے اتنی محبت نہیں کر پاتا جتنی باپ بیٹے سے کرتا ہے، کیونکہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا۔ اسی بزم میں حسین بیٹھے تھے، حسین کے سر پہ ہاتھ رکھے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، لیکن حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں اسے جانتے کیا مطلب ہوا؟ کیا کہا پیغمبر نے؟ اس لیے بیٹا اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کر پاتا کیونکہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا۔ اسی بس میں حسین کے سر پہ ہاتھ رکھتے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جانتے کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جتنی محبت میں حسین سے کرتا ہوں اتنی محبت حسین بھی مجھ سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ وہ امت کہہ رہے نبی ہم جیسے ہیں، اس کو اللہ پاک جو ہے اس کو جو ہے بڑا بھائی نہیں کہنے دیتا، وہ کہہ رہے کہ نبی ہم جیسے۔ چلیے پیغمبر نے تو نہیں کہا کہ میں تم جیسا ہوں، نبی نے نہیں کہا کہ میں تم جیسا ہوں، امت کہہ رہی ہے کہ آپ ہم جیسے ہیں۔ تلاش کر لو نا کہ کس کو نبی نے اپنے جیسا کہا۔ ارے آپ سو رہے بھائی، تلاش کریے کہ وہ کون ذات ہے، کون شخصیت ہے کہ جس کو نبی نے اپنے جیسا کہا۔ چلیے اہل سنت کی کتاب سے پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہے پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں ایک ہی برتن میں کھانا بناتی ہوں، ایک ہی چولہے پہ بناتی ہوں، برتن ایک، چولہا ایک، سالن بھی وہی، لیکن میں دو برتنوں میں ابالتی ہوں، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ میں دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے نام سے منسوب کرتی ہوں اس پر مکھیاں نہیں اڑتی، اور جو اپنے نام سے منسوب کرتی ہوں اس پہ مکھیاں اڑتی ہیں۔ پھر میں نے برتن کو اگلے دن بدلا، جو آپ کے لیے منسوب کیا تھا اس میں اپنے لیے اتار لیا، اور جس میں اپنے لیے اتارا تھا اس میں آپ کے لیے اتار لیا۔ لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ برتن بدلنے کے بعد بھی جو میں نے اپنے لیے اتارا تھا اس پر مکھیاں اڑ رہی تھی، اور جو آپ کے لیے اتارا تھا اپنے برتن میں اس پر مکھیاں نہیں اڑ رہی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ پیغمبر نے کہا اگر تم سننا چاہتی ہو کہ کیوں نہیں اڑ رہی ہے تو اتنا سنو، یا عائشہ تو انا لا مثلک، اے عائشہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تجھ جیسا نہیں ہوں۔ میں آپ کے جیسا نہیں ہوں، آپ کے جیسا ہوتا تو میرے سر میں مکھیاں اڑتی۔ یہ تو وہ شخصیت ہے، بیوی ہے، زوجہ ہے، مگر کیا کہا؟ زوجہ ہو لیکن مجھ جیسی نہیں ہو۔ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے زوجہ کا، اور جو بتائیے گا سب سے قریبی، لیکن کیا کہا؟ زوجہ ہو لیکن مجھ جیسی نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ تو ہے وہ شخصیت جس کو پیغمبر نے کہا آپ ہم جیسے نہیں ہیں۔ پھر وہ شخصیت دکھاتا ہوں اہل سنت کی کتاب سے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ آپ مجھ جیسے ہیں۔ مدینے میں ہجرت کے بعد جب پیغمبر آئے اور پیغمبر نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد منبر
वाह 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 सुभान अल्लाह आपके भाई हैं, आपकी नियत इनसे मिलती है, वाह इनकी वाह नियत आपसे मिलती है, आपकी शख्सियत इनसे मिलती है, इनकी शख्सियत आपसे मिलती है, इनकी ज़हनियत आपसे मिलती है, आपकी ज़हनियत इनसे मिलती है। अम्मार का हाथ पकड़ा, अबू सर के हाथ में दिया, अबू सर अम्मार तेरा भाई है, तू अबू सर का भाई है, तुम्हारी नियत अबू सर से मिलती है, अबू सर की नियत अम्मार से मिलती है, इनकी शख्सियत तुमसे मिलती है, तुम्हारी शख्सियत इनसे मिलती है। मिक़दाद का हाथ पकड़ा, कमर के हाथ में दिया, आप इनके भाई हैं, ये आपके भाई हैं। फिर अहले सुन्नत के राइटर ने लिखा, जाइए सिलेबस की किताबों में पढ़िएगा, ये तो ना सुन्नी होती है ना शिया, उन्होंने लिखा कि जब सबका भाई बना चुके, मस्जिद के कोने में बैठे हुए अकेले अली रो रहे थे। पैगंबर ने अली को देखा, मिंबर से नीचे आए, पैगंबर मौला के सामने खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा, माज़ा युबकीकुम या अली इब्न अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे अली, रोता क्यों है? मौला ने फरमाया, रोना तो क्या करूं, आपने सारी मस्जिद में एक तो दूसरे का भाई बनाया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। पैगंबर ने अली को उठाया, मट्टी को ढाला, सीने से लगा के कहा, या अली, इस मजमे में कोई अगर तेरे जैसा वाह 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 कोई इस मजमे में तुझ जैसा होता तो मैं तुझे उसका भाई बनाता। अंता अखी इस दुनिया वाला है, तू तो मेरा दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है। वाह वाह आपकी सारी रिश्तेदारियां दुनिया तक है, बाप है, जिंदा है तो बाप है, मर गया तो जानते हैं क्या है, मर गया तो कहा जाता है नमाज पढ़ता हूँ हाज़िर मैया। इस मैयत पर बेटा कहता अपने बाप को, इस मैयत पर बाप को मैयत कह रहा है। सारी रिश्तेदारियां दुनिया तक, एक रिश्तेदारी है अली और मोहम्मद की, जो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर हमेशा के लिए कायम रहना चाहते हो, तो अली के दामन को थाम लो, इसलिए कि अली की मोहब्बत यहाँ भी मिलने वाली है, वहाँ भी मिलने वाली है। इस बात पर नहीं ले वालों को। आपने इंसान को आपने समझा इंसान किसे कहते हैं और अदल किसे कहते हैं, मसला तो समझ लिया ना। अदल क्या है, इंसाफ क्या है? कमाल ये हुआ। जाइए मैं कहता हूँ उम्मत मुस्लिमा से जाके पूछिए कि आपके उसके लिए कितने, मेरा बच्चा भी बताएगा मेरी कौम का, उसमें भी कितने हैं? कितने? 5। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवे उसूल दीन का 5 मानना ईमान है, बेशक उसूल दीन का 3 मानना इस्लाम। बेशक बेशक जाओ जाके पूछो दुनिया के किसी भी उसूल दीन के सब बताएंगे 3, तौहीद, नबूवत, क़यामत। ये 2 कहाँ गायब हुए? अदल कहाँ गायब हुआ और इमामत कहाँ गायब हुई? वाह 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 राजू फरमाइएगा भाई, अल्लाह अगर एक है तो फिर आदिल भी तो होगा। राजू फरमाइएगा, अलमिया तो यही है उम्मत मुस्लिमा से, अल्लाह को एक तो मान रहे हो, आदिल क्यों नहीं मानते? अगर अल्लाह ही आदिल नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? फिर रसूल भी आदिल नहीं। जब रसूल आदिल थे तो वजह फिर हमने ना अल्लाह को आदिल माना और ना रसूल को आदिल माना, और फिर हमने जो बुहतान लगाया, हमने खुद जो बुहतान लगाया पैगंबर को देखिएगा। पैगंबर की 4 बेटियां थी और फातिमा सबसे चहेती बेटी थी। जाइए अक्सर देखिएगा, सामने को जिम्मेदार हूँ, मिंबर से बोल रहा हूँ, बंद कमरे से नहीं बोल रहा हूँ, कदीर मिंबर से बोल रहा हूँ।
واہ 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 سبحان اللہ زندہ باد اس لیے کہ ہم نے اسلام بند کمرے سے لے لیا، ہم نے اللہ کو لیا وہ بھی میدان سے، رسالت کو لیا وہ بھی میدان سے، ہم نے جو بھی لیا میدان سے لیا، بند کمرے سے بات نہیں کر جو ہمارے اللہ اعلان کیا ہم نے رسول کو بھی آگے نہیں مانا، کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھی مگر سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ تھی۔ یہ کیا حد ہے؟ بیٹیاں 4 اور چہیتی 1 حد ہے؟ بتا دیجیے گا اگر معصوم ہے تو اتنا ہی چاہے اتنا فاطمہ کو چاہ رہے ہیں، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو پھر ساری بیٹیوں کو اتنا ہی کو چاہنا چاہیے، ابھی فاضل پیغمبر کا بڑھنا تو سب کی ختم ہے، اور جو فرمائیے گا فاطمہ ہی کو کیوں چاہ رہے ہیں؟ نہیں چہیتی بیٹی نہیں، بیٹی ہی رسول کی 1 ہے، کل جو فرمائیے 4 نہیں توجہ دلیل، اگر دلیل جو چاہیے نا آگے سب کو جا کے ایک بیٹی ہم نے تو یہ پڑھایا بیٹیاں ہیں آپ 1 کیوں کہہ رہے ہیں؟ دلیل ہے اگر بیٹیاں 4 ہیں تو مباہنے میں 1 کیوں ہے؟ سو گیا بیٹیاں 4 مباہنے میں 1 کیوں؟ بیٹیاں 4 زیر کسا 1 کیوں؟ بیٹیاں 4 احترام 1 کا کیوں؟ یعنی اور غریب آ کے بولتا ہوں بیٹیاں تو 4 ہیں نکاح 1 کا کیوں لکھ رہے ہو؟ اور غریب آ کے بولتا ہوں، اور غریب آ کے بولتا ہوں بیٹیاں تو 4 ہیں جہیز 1 کا کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اور غریب آ کے بولتا ہوں بیٹیاں 4 نکاح 1 کا، بیٹیاں 4 جہیز 1 کا، بیٹیاں 4 مہر 1 کا کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ جہیز فاطمہ زہرا، چلیے میں کہتا ہوں بیٹی 4 اور نواسوں کو بس بیٹوں کو بس فاطمہ ہی کے طور پہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر اور بیٹیاں ہیں ان کو بھی اتنی عزت، اس سے بڑی بات پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی، بیٹیاں جب 4 ہیں تو فدیہ کا حج مانگنے تاکہ فاطمہ کا بھی تو کوئی آگے ہے ان کی مدد کرے کہ نہیں کہ فاطمہ کہے تو صحیح ہے میرے بابا بنا چھوڑ کے گئے نہیں، سیدھا تو ہے جاگیر مانگ نہیں کی جا رہی، بیٹیاں 4 ہیں۔ اچھا اگر بیٹیاں 4 ہیں تو نوازوں کو جو نواسے ہیں حسن و حسین فاطمہ کے بیٹے انہیں کو دوست پہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اور جو فرمائیے گا اور بیٹیوں کے نواسے بیٹے کہاں چلے گئے؟ وہ بھی تو نواسے تھے، اور یہ عدل ہے پیغمبر کا؟ عدل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے تو بیٹوں کو اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی یہ ہے اور نواسے بھی تو یہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 4 لکھیں، آپ 4000 لکھیے یا آپ 4 لاکھ لکھ دیجیے، 4 لاکھ میں 4 کروڑ لکھیے کہ پیغمبر کے 4 کروڑ بیٹیاں تھیں، 4 ارب لکھ دیجیے کہ پیغمبر کے نواسے بتائیے کتنے تھے؟ نواسے ہم نے جب بھی دیکھے 2 ہی دیکھے، ایک حسن ایک حسین، عید کے دن 2 نواسے، لباس 2 نواسوں کے لیے، احترام 2 نواسوں کا، انتظام 2 نواسوں کا، عزت 2 نواسوں کی، تعارف 2 نواسوں کا۔ عید کے دن نہیں دیکھا آپ نے؟ توجہ سارے لوگ عرب نکلا نا عید کے دن تو دونوں نواسے 2 دوست کے ہیں، ایک دوست پہ حسن اور ایک دوست پہ حسین۔ نانا آج سب کی سواریاں بول رہی ہیں، ہماری سواری نہیں بول رہی، پیغمبر کا نہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا شروع کیا، اللہ کا میرے حبیب حسین کی محبت میں بول رہے ہو ٹھیک ہے، آپ کا یہ بولنا ہی تصدیق ہوگا حسین کی محبت میں۔ نانا سب کے سواریوں کی لگام ہے، ہماری سواری کی لگام نہیں۔ اچھا لگام چاہتے ہو بیٹے؟ ہاں نا آدھی
जुल्फ़सल तुम पकड़ लो, वाह 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 आदि जुल्फ़ुसैन आप पकड़ लो। ड्राइवर तो बैठे होंगे बगले में, जो ट्रेन करते होंगे आप जानते हैं। आप कार लेके जाइए, कोई एक कार में 2 ड्राइवर बिठा दीजिए, वाह 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 सुभान अल्लाह। आधा हैंडल एक ड्राइवर के हाथ में दीजिए और आधा हैंडल दूसरे ड्राइवर के हाथ में दीजिए, हो सके चलाइए। तो एक ड्राइवर अपनी तरफ को मोड़ेगा और दूसरा ड्राइवर अपनी तरफ को मोड़ेगा, नतीजा क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ये है 2 ड्राइवर का एक वजह। 2 खुदा क्यों नहीं है? 2 खुदा इसलिए नहीं है कि अगर 2 खुदा होते तो दुनिया तबाह हो जाती। एक कहता मैं सुबह दिन में निकालूंगा, दूसरा कहता मैं रात में निकालूंगा, है ना? तो निजाम खत्म हो जाता ना। तो 2 खुदा इसलिए नहीं, एक खुदा है। पूरी कायनात का एक धारे पे चलना इस बात की दलील है कि खुदा एक है, बेशक खुदा वाहिद है, वही कायनात को चला रहा है। 2 नमाज़ें बैठे हम गुनाहगार होकर एक गाड़ी का हैंडल 2 ड्राइवर के हाथ में नहीं देती। खतरा है कि कहीं एक अपनी तरफ को न मोड़े, दूसरा अपनी तरफ को न मोड़े, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं हादसा न हो जाए। लेकिन ईद के दिन मंजर अजीब था। 2 नवासे थे, आधी जुल्फ़सल के हाथ में थी, आधी जुल्फ़ुसैन के हाथ में थी। या रसूल अल्लाह, अगर हसन ने अपनी तरफ को मोड़ा और हुसैन ने अपनी तरफ को मोड़ा तो रिसालत कहाँ जाएगी? अरे नहीं पैगंबर आवाज दे, नादान चुप हो जा, मेरे नवासों की तबीयत एक है, इधर तो हसन बोलेगा, वहीं से हुसैन। इस्लाम कर लीजिएगा, यानी तो मेरा हसन बोलेगा, वहीं को मेरा हुसैन ही बोलेगा। ये तबीयत एक है, इनकी नियत एक है, इनकी शख्सियत एक है। समझ फरमाइएगा। आप आइमा को क्या समझते हैं? हम आइमा को आदिल, ये तो वजह है। जाओ मैं चैलेंज कर रहा हूँ मिंबर से, हमारे मजहब के जानते कितने नाम हैं? आपने एक नाम सुना होगा, शिया है। शिया यूनान नहीं, हमारे मजहब के बहुत सारे नाम। मजहब दुआइया, जितनी दुआ आपके फिरके में है किसी फिरके में। आपके मजहब का नाम है मजहब रजिया। हम इस बात के कायल हैं कि इमाम ज़माना जब आएंगे जालिम को भी उठाएंगे और मजलूम को भी उठाएंगे और हक दिलवाएंगे। एक हमारे मजहब का नाम है मजहब हक्का, एक हमारे मजहब का नाम है मजहब जाफरी। कितने नाम हुए? 4 5 जाफरी, मजहब जाफरी। और हमारी किताबें कितने जो सही और गलत है बताएं किसी को? 4 माशाअल्लाह। और कौन से जानते हैं आप? ये भी नाम सुन लीजिए आज, ताकि इसमें जो देखिएगा रिवायत है। एक किताब का नाम है तहज़ीबुल अहकाम, दूसरी किताब का नाम है इस्तबसार, तीसरी किताब का नाम है उसूल काफी, चौथी किताब का नाम है मन ला यासुल फकीह। ये हमारी 4 किताबें हैं जो सही सनद है, हम इनको सही मानते हैं, बिल्कुल ये सही जो है किताबें हैं। अब इनमें से एक किताब से पढ़ता हूँ, उसूल काफी। मसला के आले मोहम्मद में इससे बड़ी कोई किताब नहीं है। हमारे इमाम आदिल है, हमारे इमाम पेशवा है। देखिए अल्लाह ने अपने हादी कैसे बनाए हैं। इमाम रजा बैठे हुए हैं। पहले मैं आपके साथ तमीज़ बनाऊं। अहले बैत सच नहीं बोलता, अहले बैत हक पर नहीं चलते, नतीजे तक सब्र की दरख्वास्त है। अहले बैत अदल नहीं करते, अहले बैत अदल नहीं करते, अहले बैत सच नहीं बोलते, अहले बैत शरीयत पर नहीं चलते, अहले बैत अदल नहीं करते, बल्कि जो ये करते हैं वही अदल होता है। अहले बैत सच नहीं बोलते, बल्कि जो बोलते हैं वही सच होता है। अहले बैत शरीयत पर नहीं चलते, बल्कि जो ये करते हैं वही शरीयत होती है। इमाम रज़ा बैठे हुए थे, बाएं हाथ से इमाम के रूप आ रहे, एक शख्स आ गया, आने के बाद कहा है फरमाते रसूल आपकी ये कैसे शरीयत चली है, आप बाएं हाथ से खजूर खा रहे, बाएं हाथ से खाना चाहिए। इमाम के माथे पर शिकन आई, इमाम ने कहा जा चला जा,
इमामत के यहाँ पर कोई पाया नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, माशाअल्लाह जी रहे हैं। अल्लाह ने हर इंसान को दो हाथ रखे, एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ। जितनी ताकत सीधे हाथ में होती है, इतनी ताकत उल्टे हाथ में नहीं होती। इतना वजन आप सीधे हाथ से उठा सकते हैं, इतना वजन आप उल्टे हाथ से नहीं उठा सकते। अल्लाह इमामत में इतनी भी कमी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह दोनों हाथों में बराबर ताकत देता है, बराबर ताकत। बच्चों फरमाइएगा, पैगंबर मिंबर में बैठे हैं, बैठे बैठे सहाबा का मुझे मारता हुआ मरना पूछा, बताओ मेरा सीधा हाथ किस शय जैसा? एक बंदा खड़ा हुआ सहाबी फरमाना, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं बताऊं? हाँ बताओ। आपका हाथ चमकते हुए महताब की तरह, चांद की तरह है। पैगंबर ने का जवाब गलत बैठ जाओ। मैं सहाबी के पास आलम तसव्वुर में गया और जाने के बाद अरे क्या कह रहा है? नबी का हाथ चांद जैसा, ये वो हाथ है जो चांद के दो टुकड़े कर देता है। एक बंदा खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मैं बताऊं? कहा तुम बताओ। आपका हाथ चमकते हुए आफताब की तरह, सूरज की तरह। पैगंबर का जवाब गलत बैठ गया। मैं फिर उसके पास गया, जाने के बाद सब क्या कह सूरज की तरह? कहा ये वो हाथ है जो सूरज को एक उंगली के इशारे से उड़ा लेता है। सब अपने अपने एतबार से डालते हैं, आपका हाथ ऐसा, आपका हाथ ऐसा है, आपका हाथ ऐसा है। जब सारे सहाबा बोल चुके, अब सारे मजमे की निगाह अली की तरफ है। सारा मतलब सोच रहा है पैगंबर अली से कुछ सुनना चाहते हैं। एक मतलब सबने देखा, पैगंबर ने कहा अली आप बताइए कि मेरा हाथ किस ऋषि जैसा? मौला अपनी जगह से खड़े हुए और खड़े होने के बाद ऐसा मैं बताऊं? हाँ बताइए। तो आपका सीधा हाथ बिल्कुल आपके उल्टे हाथ की तरह है। तारीख ने मंजर लिखा कि पैगंबर मिंबर से नीचे आए, जैसे गदीर ने अली का हाथ उठाया था, उठा के दोनों हाथों को कहा ए अली ने कसम है उस पर दीवार की जिसके कब्जे कुदरत में नूर मोहम्मद की जान है, तेरा सीधा हाथ भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तेरा बिल्कुल उल्टा हाथ है। ये जो करते हैं वही शरीयत होती है, जो करे वही शरीयत है। मदीने में जानवर उतर गया, अजीब जानवर। आखिरी बात मसाइल फिर जो अजीब तरह का जानवर था, ये मदीने वाला, इसको मदीने वालों ने कभी देखा नहीं था। जैसे पहले कभी मक्के वालों ने हाथी नहीं देखा था तो हाथी से डर के भाग गए थे, ऐसे उन्हें जानवर भी नहीं देखा था। हो सकता है मदीने वाले डर के पैगंबर इस्लाम के पास आए और आने के बाद या रसूल अल्लाह अजीब जानवर है, सारे मदीने वाले डरे हुए हैं और पैगंबर की गाली चाहिए, इनकी नुसरत कीजिए, इनकी मुश्किल कुशाई कीजिए। पैगंबर को भी भरे मदीने में कोई मुश्किल कुशा नजर आया तो अली जो बताइएगा। मौला आते हैं पीछे पीछे अरे जाके हो गए, मौला ने उसे पकड़ा और किया और हालात पूरे भागों में बांट दिया। सारे तीन दिन बाद पैगंबर में पहुंचे, 3 दिन बाद। और आगे भाई हुआ था, अली उसके पास गए और जाके उसे हलाल कर दिया और गोश्त को मदीने वालों में तस्लीम कर दिया। अब फिर क्या हुआ? हम आपसे मसला पूछने आए हैं कि वो जानवर हलाल था या हराम? जैसे ये कहा हलाल था या हराम, पैगंबर के माथे पे शिकन आई और एक बतवा का खुद ही तो कहते हो कि अली ने हलाल कर दिया है। जिसको अली हलाल कर दे कयामत तक हलाल, जिसको अली हराम कर दे कयामत तक हराम। क्यों कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हराम किया? क्या हराम मोहम्मदी को हलाल किया? नहीं, ना आपने हराम मोहम्मदी को हलाल किया है ना हलाल मोहम्मदी को। इसका मतलब ये है कि जो इमाम पूछ रहे हैं कि क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल किया, हलाल मोहम्मदी को हराम, तो इसका मतलब ये है कि इमाम से पहले कुछ लोग ऐसे थे जो हलाल को हराम कर रहे थे और हराम को सारे बड़े एक आवाज में कहा नहीं, आपने ना हलाल को हराम किया ना हराम को हलाल किया। फिर अब क्यों करना चाहते हैं? अभी का आपके बाबा के बोझ में और आपके चर्च के बोझ में आपको कत्ल करना चाहते हैं। इमाम के कत्ल पे आमदा क्यों हुए? दुश्मनी है अबू तालिब से, दुश्मनी है अली से। यजीद ने कहा था करते बैठ
امام قتل ہو گئے، امام کا سر دیکھ کر کہہ رہا ہے کاش آج میرے بدر والے ہوتے تو دیکھتے کہ میرے حسین سے کیسا انتقام لیا ہے، میں نے علی سے کیسا بدلہ لیا ہے، ان کی اولاد کو قتل کر کے۔ موضوع وقت بتاؤں گا کہ کیا اس نے آپ کے چلے جملے اس نے کئی ماں کے سر کو دیے تھے۔ آج بدر والے میرا باپ ہوتا، میرے دادا ہوتے، کوہت والے ہوتے، بدر والے ہوتے، دیکھتے کہ ہم نے کیسا بدلہ لیا حسین سے علی کی بات ہے۔ آج تو سفیر حسین کہ جملہ کا کوفے والوں نے 18,000 خطوط، ایک روایت نے کہا 22,000 خطوط لکھے امام کے خدمت میں۔ جملہ کہا امام آواز آئیے لیسا لنا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ یہ خط شیعوں کے نہیں ہو سکتے، لیکن شیعہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، لیکن ہم غدیر والے کو بھی جانتے ہیں اور پردے والے کو بھی جانتے ہیں۔ شیعہ کا ہر بچہ اپنے 12 اماموں کے نام چلاتے ہیں۔ یہ سازش ہے کہ ابن زیاد نے خط لکھ پائے تھے، وہ باقاعدہ کوفے کے شیعوں سے مہر لگوائی تھی، اور امام کے پاس یہ خط بھیجے تھے تاکہ امام کو بلائے اور امام کو قتل کرے، امام کو شہید کرے۔ علی کہتی ہے امام نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، بتاؤ مسلم ابن عقیل کے وہ ماحول اگر سازگار ہو پھر ہمیں خط لکھ دینا۔ مسلم جب کوفے میں پہنچے 18,000 یہودیوں نے ایک وقت میں مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی۔ ادھر ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا اور ابن زیاد نے اعلان کرایا اگر کوئی بھی مسلم کا ساتھ دے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے جب عشاء کی نماز ختم ہوئی مسلم نے مڑ کے دیکھا تو کوفے والوں میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا، سب مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسلم کہاں جائے؟ مسلم کا وطن بھی تو اپنا نہیں ہے، غریب الوطن ہی ہے مسلم کے لیے۔ مسلم کا اپنا وطن نہیں، گلیوں سے واقف نہیں، راستوں سے واقف نہیں ہے مسلم ابن عقیل۔ تاریخ کہتے گلیوں میں بھٹک رہے ہیں مسلم، چلتے چلتے پیاس کا غلبہ محسوس ہوا، ایک دروازے پہ آ کر بیٹھ گئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، اندر سے ایک مومنہ نکل گیا۔ بھائی یہ دروازے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ ہاں ہو سکے تو ایک کاسا آپ لا دے، بہت پیاسا ہوں۔ یہ بیوی اندر گئی اور پانی کا ایک کاسا لے کے آئی، بھائی مسلم نے پانی پیا اور بیٹھے رہے، مومنہ کھڑی رہی۔ مومنہ نے پوچھا بھائی جب پانی پی لیا ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ مسلم نے نکاح اٹھائی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ مومنہ ترکیب دکھائے گا کون ہے؟ نہیں چاچا میں مسلم میں آ گئی، مسلم کا نام آیا مومنہ ترکیب، علی بھی جانے والے تھی، حسین بھی جانے والی تھی، غلام اس سے غلطی ہو گئی، آپ نے آنا ہے انہیں گھر بلا کر اندر آ جائیے۔ تاریخ میں لکھا کہ مسلم ابن عقیل توبہ کے گھر میں چلے گئے، انہوں نے ایک کمرہ خالی کیا، مہمان نوازی کے لیے بستر بچھایا، مسلم کہہ گئے تسبیح پروردگار میں مشغول ہیں۔ اس ضعیفہ کا بیٹا تھک کے آیا، وہ چاہتے ہوئے بار بار اپنی ماں کو کمرے میں دیکھا، جب کیا بات ہے آپ کمرے میں کیوں جا رہی ہو؟ میرا مہمان آیا ہوا ہے۔ ارے کہتے جو قریب پہنچا ہے دیکھا کہ مسلم ابن عقیل ہے، کہ بیٹے نے جانے کے جا کو بتایا کہ اس مسلم کو تلاش کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں مہمان ہے۔ ارے کہتے مسلم تسبیح پروردگار میں مشغول ہیں کہ مطلب مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپر کی آواز آئی، مسلم نے تلوار کے نیام سے نکالا، ایک مطلب چلنا چاہتے ہیں، مومنہ کم کو میرا مولا نہ چاہیے، اے مولا حالات ناساز ہیں، اے مولا یہ فوج آپ کو قتل کر دے گی، اے مولا میں علی کو کیا جواب دوں گی، اے مولا میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ تاریخ کہتے مسلم نکلتے ہوا، ارے میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر کی حرمت برباد ہو جائے، میں نہیں چاہتا تیرا پردہ ختم ہو جائے، میں کہوں گا مسلم کہ تو آگے پردے کا ایک رکھا
ہوا، مسلم نے پانی کو پھینکا، دوسرا کاسا لگایا، پھر کھول دیا، مسلم نے پھر یہ جا کے پھینک دیا، شاید میری